салом бинандагони азиз, шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Хабарҳои нави Тоҷикистону ҷаҳон давоми 15 дақиқа дар ин барнома нашр хоҳад шуд. Дар аввал сархати мавзӯи имрӯз 18 декабр. Қобилҷони 10 сола навраси тоҷикеро ки дар вилояти Москав кушта шуд, дар зодгоҳ ва дар канори қабри падараш дафн карданд. мақомдорони тоҷик эътироф мекунанд ки саҳми муҳоҷирони корӣ дар ободонии ватан рӯз ба рӯз меафзояд. муҳоҷире ки берун аз ҳамун деҳа дар хориҷ аст, дар Федератсияи Россия ё Қозоқистон аст, 1000 сомонӣ барои ободии деҳаш сангзор аст. ва дар ҳоле ки ҳазорон муҳоҷири корӣ дар Русия иҷборан ба ҷанги Украина фиристода мешаванд, боз ҳам мақомоти рус онҳоро сабаби нокомиву мушкилҳои ин кишвар мешуморанд. муҳоҷирон як душмани хеле мувофиқе ҳастанд ки онҳоро дар байни издиҳом маълуму ҳамла кардан ва шикастан осон аст. рӯзи 18 декабр садҳо нафар аз гӯшаву канори Тоҷикистон ба ноҳияи шаҳри Нав рафтанд то дар маросими дафни Қобилҷон Алиеви 10 сола иштирок кунанд. тобути ноболиғи тоҷик бо ҳамроҳии модари ғамзадааш субҳи барвақти имрӯз ба ватан расид. маъмурони амниятӣ дар фурудгоҳ ба хабарнигорон аз ҷумла ба ҳамкорони мо иҷозати наворбардориро надоданд. айни рафтор ҳангоми маросими дафни Қобилҷон низ мушоҳида шудааст. дар ин маросим ду хабарнигори радиои озодӣ бо сабабҳои номаълум боздошт гардиданд. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва қабл аз барнома ман аз ӯ дар бораи тафсилоти маросими видо бо Қобилҷонро пурсидам. пайкари Қобилҷон Алиев хонандаи 10 солаи тоҷикро ки дар Русия кушта шуд, рӯзи 18 декабр дар зодгоҳаш деҳаи Аҷам дар ноҳияи шаҳри Нав дафн карданд. бино ба гузориши хабаргузори Азия Плюс, барои видо бо ӯ теъдоди зиёде аз сокинон ҷамъ омаданд, аммо маъмурони интизомӣ ва амниятӣ ба хабарнигорон иҷоза надоданд ки маросимро ошкор сабту аксбардорӣ кунанд. намози ҷанозаро раиси шӯрои уламои Тоҷикистон Саиди Мукаррам Абдулқодирзода хондааст. модараш Нилуфар Алиева гуфтааст ки писарашро ба душанбе фиристоданӣ буд ва Қобилҷон Алиев он рӯз хостааст бо ҳамсинфонаш хайру хуш кунад. модари тифл ҳамчунин хостааст ки гунаҳкорро ҷазои сазовор бидиҳанд. тобути Қобилҷон Алиевро субҳи панҷшанбе аз Москав ба Душанбе оварданд. гурӯҳе аз хабарнигорон аз ҷумла ҳамкорони мо барои бозтоби мавзӯъ ба фурудгоҳи Душанбе рафтанд, аммо маъмурони амниятӣ иҷоза надоданд лаҳзаи ба берун овардани ҷасад ба навор гирифта шавад. онҳо баъзе аз хабарнигоронро маҷбур карданд наворҳои гирифтаашонро пок кунанд. айни рафтор низ ҳангоми маросими дафни Қобилҷон Алиев дар шаҳри Нав мушоҳида шудааст ва маълум нест ки чаро ҳоло мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд ки ин ҳодиса инъикос нашавад. бо вуҷуди ин зоҳиран хашми ҷомеа фурӯ нанишастааст ки вокунишҳо дар робита ба қатли навраси тоҷик ҳамчунон зиёд аст. дар идома ман аз ҳамкорам суол кардам ки оё мақомоти Тоҷикистон ин масъаларо ҳамчунон бо раҳбарони Русия дар миён мегузоранд ё не? раҳмон дабири шӯрои амнияти миллии Тоҷикистон бо Сергей Шойгу ҳамкори русаш ва сафири Русия дар Душанбе қатли Қобилҷон Алиевро дар миён гузошта ва гуфтааст ки ин ҷинояти мудҳиш дар ҷомеаи Тоҷикистон нигаронии ҷиддӣ ва вокуниши васеъ ба бор овардааст. ба қавли мақомот Юсуф Раҳмон ба зарурати таҳқиқи ҳамаҷониба, одилона ва шаффофи қазия таъкид карда ва гуфтааст ки таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва амнияти ноболиғон бояд дар авлавияти кор бошад. умед Бобозода ва ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон низ дар як баёние аз мақомоти Русия хостааст нагузоранд ки дигар чунин ҳодисаҳо такрор шаванд ва ҳар касе ки дар ин ҷиноят нақш дошт бояд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад. созмонҳои мухолифи ҳукумати Тоҷикистон дар хориҷ ҳам кушта шудани хонандаи 10 солаи тоҷикро маҳкум карда гуфтанд ки гунаҳкори ин ҳодиса ҳам ҳукумат дар Душанбе аст ва ҳам ҳукумат дар Москав. аммо дар робита ба худи ҷиноят расонаҳои русӣ навиштанд ки навраси 15 солаи рус эътироф кардааст чанд вақти ахир барои содир кардани ин ҷиноят омодагӣ мегирифт. дар шабакаҳои иҷтимоӣ корбарони зиёде гуфтанд ки худи ташвиқи бегонаситезӣ дар сатҳи расонаҳои давлатии Русия ва муҳоҷиронро аҷнабиву бегонаву зиённовар барои ҷомеъ хондани вакилон ва вазирони рус аз сабабҳои аслии марги як навраси бегуноҳ дар ин кишвар шудааст.
تشکر همکارم طاهر سفر بود که ما را با جزئیات مراسم دفن قابل جان علی 17 ساله در تاجیکستان و واکنش‌های مقامات تاجیک را به قتل او آشنا کرد. در ضمن خبرگزاری‌های روسی نوشتند که امروز 18 دکبر دادگاه تیورسکوی گمانبر 15 ساله در کشتار نابالغ تاجیک را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. همسال 18 دکبر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی مهاجران گرامی داشته می شود. با باور کارشناسان مهاجران در طول سالهای استقلال تاجیکستان به منبع اصلی صادرات و عامل مهم ثبات اجتماعی تبدیل شدند. همکارم محمود جان رحمتزاده در گزارشش سهم مهاجران را نه تنها در پیشبرد زندگی خانواده هایشان بلکه در آبادی زادگاهشان در ولایت ختلان بازگو می کند. دهه نونجمز در ناحیه وسیع ولایت ختلان قریب از هر عائله کمش یک کس در مهاجرت کاری و اساساً در روسیه است. هرچند آنها در شرایط سخت و بعضاً طاقت فرسا کار و بود و باش دارند، قسمی از درآمد خود را به والدین و همسر و فرزندان می‌فرستند. ساختن راه و کشیدن خطی آب و بنیاد سیمخانه‌ها در دهه نیز بخشی از مسئولیت‌های نونوشته آنها بوده است. 1.5 کیلومتر زیادتر شداره ساختیم. ایشون مهاجر ملتی. شو سیمخانه سناتاری را تعمیر کردیم. همین 2.5 کیلومتر زیاد به همازون را آب کشیدیم. در عموم به گفته رئیس نونجمز برای آبادی دهه آنها مردم 1.5 میلیون سومانی به حساب حاضر بیش از 160,000 دلار جمع کردند. با سوال آنکه پول چگونه خرج شد، دوستمراد یارمتوف گفت در زمینه واتساپ گروهی همدهگان را دارند و در آنجا به مردم گزارش می‌دهند. با این مانند رئیسان بعضی از شهر و ناحیه‌ها اعتراف می‌کنند که سهم مهاجران برای آبادی زادگاهشان کم نیست. مهاجران کاری از ناحیه دنگره ولایت ختلان تنها در 6 ماه اول امسال از خارج به نزدیکانشان بیش از 3.5 میلیون دلار و اینچنین 480 میلیون روبل فرستادند. بخشی از این پولها در آبادی خانواده و زادگاهشان صرف شده است. هر یک مهاجر در دهه خود چیزی می‌سازد و چیزی مشغول است. من مثلا دیروز یک دهه رفتیم بچه‌ها سایت شدگی هستند مراجعت کردیم. هر یک مهاجری که بیرون از همون دهه در خارج است در فدراسیون روسیه یا قزاقستان است 1000 سومانی برای آبادی دهش سهمگذار است. رئیس شهر نورک هم تابستان امسال در نشست مطبوعاتی پول فرستاده مهاجران را به فایده دانست. هر نفری که مبلغ وارد میکنه با اویلای خود این آبادی از در خانه خود سر میشود، از خانه های خود سر میکنند. یعنی در مجموع هر نفری که در خانه خود تازه آزاده میکند، رنگ و بار میکند، کارهای ساختمانی و سازندگی که صورت گرفته شده است، همه اون سهمی با سزا گذاشتن در آبادی شهری نورک است. حالا به حساب‌های گوناگون از جمله آمار جانب روسیه بیشتر از 1.5 میلیون اهالی تاجیکستان در این کشور کار و اقامت دارند. بانک جهانی تابستان امسال سهم پول مهاجران کاری تاجیک را در پیشبرد اقتصاد تاجیکستان همچنان مهم خواند. تحقیق نوی سازمان بین المللی مهاجرت هم معلوم کرده است پولی که مهاجران به عائله‌هایشان در تاجیکستان می‌فرستند منبع اساسی درآمد این خانواده‌ها به شمار می‌رود. ولی مقامات تاجیکستان چند سال باز آمار دقیق مهاجران و پول فرستاده آنها را نمیگویند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. اکنون آنهایی که می‌خواهند در روسیه ونژه و یا حق اقامت دائمی بگیرند باید با وزارت دفاع این کشور شرطنامه بندند. فرمان مخصوص در این مورد را ولادیمیر پوتین بیش از 1 ماه پیش امضا کرده و خبرنگاران بخش تحقیقاتی رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی تازه به آن توجه نمودند. اما طوری معلوم شد خارجیانی که قصد ماندن در روسیه را داشتند تنها در مرکزهای مهاجرت از قاعده‌های نو آگاه شدند. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم در همین باره نقل میکند. ده ها هزار مرد خارجی که میخواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد.
خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیوی آزادی در این مورد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگورود خواجگی کلانی را پیش میبرند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی میتواند که حجتهای خود را پیشنهاد کند. ماریا همسر اکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا، کارمند خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره‌های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند. خبرنگاران سیستم میگویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه میتواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده میشد که شهروندی و یا حق اقامت دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافعه روسیه نپذیرفت، بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند. همه می‌بینند که روسیه جنگ استیلاگرانه و تجاوزگرانه رو پیش میبرد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجرستیزی رو می‌بینند و درک میکنند که در آینده نزدیک آنها را هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمیخواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا برو، البته بسیاری ها را به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های آدمانی دیده می‌شود که نوشتند از ترس چیز و چاره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند. در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کارناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت‌های حربی روسیه بعضاً چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می‌فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجرستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت‌گرایانه روسیه آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی می‌گرداند. در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری می باشد، کارمندان پلیس نیز شرکت می کنند. من فکر می کنم متاسفانه این حادثه ها زیاد می شوند، زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافقی هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردن و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان می دهند. خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره می کنند. صرف نظر از آنکه فرمان بیش از یک ماه باز عمل می کند، نه رسانه‌های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ می روند می توانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند. با در نظر داشتی آنکه آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمیدانند که برای آن حتما باید بجنگند و بمیرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست. به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند. دوستان عزیز، نشر نوبتی اخبار آزادی را به پایان میبریم. سپاس از یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. در صفحه تیک توک و اینستاگرام رادیو آزادی ویدیوهای بیشتر نشر می شود. در صفحه تلگرامی رادیو آزادی همچنین شکل کوتاهی خبرگزارش را می توانید بخوانید. صفحه یوتیوب آزادی ویدیو و فیسبوک هم در هر لحظه نو می شود و تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانت.